हेलो स्टूडेंट मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणको परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पिला माने आज देखिबा आपणकर परीक्षा दर्पणर दशम श्रेणी देखि पड़थिबे जनरल साइंस। तो देखि पड़थिबे मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 रो आमे 3 सार देथिले ऑब्जेक्टिव टाइप रो आपण को देखि पड़थिबे 50 टा क्वेश्चन अछि फुल मार्क 50 मार्क ओके। तो आपण माने 50 टा क्वेश्चन भितर केतेटी क्वेश्चन आपण देखि देखि करि पाचंती। तो आमे गुटे गुटे करी देखिबा। तो ता पूर्व समस्ते आपण मान जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहेले सर्वप्रथमे आपण माने प्ले स्टोर रे जांतु। प्ले स्टोर रे जाइकी टेलीग्राम बोली एक आप्स अछि ताकू डाउनलोड करंतु। जदि टेलीग्राम आप्स अछि ताहेले आपन को डाउनलोड करबा पड़िबो नै। डाउनलोड करि सारला परे ताकू ओपन करिवे। ओपन करि सारला परे तो सर्च करिवे आम ग्रुप रो नाम ओडिया मीडियम क्लासेस ओडिया मीडियम क्लासेस ओके। ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करिवे। ओडिया मीडियम क्लास देखिए फर्स्ट पेज रे आसीबो एवं लोगो रे ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोलथिबो ओडिया माध्यम शिक्षा थिबो देखिए ओके। तापर जॉइन देखिए तले जॉइन बोली आसीबो सेठी आपण माने क्लिक कर देबे डायरेक्ट आपण हम टेलीग्राम रे जॉइन हेबे। जॉइन आइ सारला परे कोन कोन पाइबे देखंतु आपण माने 1 टू 10th ओके 1 टू 10th समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाई परिबे एवं डेली जॉब अपडेट पाई परिबे डेली जॉब अपडेट ओके। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो पाई परिबे ओडिशा जीके पाई परिबे ओडिशा जीके इंडियन जीके ओके ये सब जीके समस्त पाई परिबे विथ पीडीएफ पिला माने विथ पीडीएफ सहित पाई परिबे फ्री रे पाई परिबे कोनोसी टंका देबाकू पड़िबो नाही ओके। एवं हमरो जेते 1 टू 10 समस्त बुक मध्य पीडीएफ आकार रे पाई परिबे समस्त बुक तार लिंक मध्य मु देई देबी आराम से आपण माने जॉइन परिबे एवं समस्त वीडियो रो तार लिंक मध्य प्रोवाइड करै छी हमर ए ग्रुप रे तार लिंक मध्य प्रोवाइड करै छी। तो आपण माने से लिंक रे क्लिक करिकि ओके समस्त वीडियो को आपण माने एक्सेस करि परिबे। जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पई चाहउचंती ताहेले मु हमर ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मध्य मु देई देबी आपण माने सेठी क्लिक करिकि समस्त लिंक रे आपण क्लिक करिकि समस्त वीडियो को देखि परिबे। तो पिला माने आरंभ करबा और डेरी करबा नै देखिबा प्रथमे देखिबा देखंतु भौतिक विज्ञान हम जनरल साइंस माने बुझी परचंती ना भौतिक विज्ञान एवं कोन जीव विज्ञान दुईटा प्रथमे देखिबा 25 टी क्वेश्चन अछि आपनकर भौतिक विज्ञान देखंतु प्रथम क्वेश्चन को देखंतु प्रथम क्वेश्चन को पढिबा। तो देखंतु बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रो जलीय द्रवण को मिसाइले रासायनिक प्रतिक्रिया करी अद्रवणीय बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड द्रवण प्रदान करिथांती। तेबे एई रासायनिक प्रतिक्रिया निमंते अवस्था प्रतीक सह समतुल रासायनिक समीकरणटी लेखिले निम्नलिखित ठीक हबो कोनते देखंतु ए भितरु कोटा ठीक हबो। तो आपण माने देखंतु कोटा समतुल माने कोटा आपणकर देखंतु बेरियम क्लोराइड को एवं सोडियम सल्फेट को जदि आमे जलीय द्रवण मिसाइले रासायनिक प्रतिक्रिया को कोन सृष्टि हेतांती बेरियम सल्फेट गुटे और गोटे सोडियम क्लोराइड सृष्टि हो ओके। तो यह सृष्टि हो सृष्टि ला परे प्रदान होबो ना नै एई सरला परे देखिबे जे कोटा समतुल्य समीकरणटी ओके ए चारटा ऑप्शन भितर देखि कोटा समीकरण ठीक अछि तो ताहा कहबे ओके। तो देखंतु कोटा हो ए चारटा ऑप्शन भितर कोटा हो बोली भाउचंती देखंतु कोटा हो एइटा आपण माने कोडा सटीक भाव रे हो बोली भाउचंती देखंतु एटा तो होबो नै ओके। आपनकर ऑप्शन नंबर डी होबो देखंतु ऑप्शन नंबर डी होबो राइट आंसर ओके। नेक्स्ट जीवा आपनकर 2 नंबर क्वेश्चन को पढंतु निम्न रे दिया जायतिबा चारोटी रासायनिक
ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦତ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ। এই ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଦେଖିବେ এই ଚାରିଟା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ପାଦ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ କପର ସଲଫେଟ୍ ମିଶିଲେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ କପର, ତ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କପର ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, କପର ସଲଫେଟ୍ ଜିଙ୍କ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗୋଟେ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର IB। ଓକେ, ତାମାନେ 2 ଏବଂ IB ଦୁଇଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ହେବ, এইটা ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ପିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ? ତାପ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଅଛି 4ଟି ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସଂଗଠନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବାଷ୍ପୀଭବନ, ନା କ'ଣ ଶୁଷ୍କ ବରଫର ଉତ୍ପାଦନ, ନା ଗନ୍ଧ କାମ୍ଳର ଲୌହକରଣ? এই 4ଟା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ? କେଉଁଟା ହେବ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସଂଗଠନ ଏଇଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସଂଗଠନ। ତାପରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଏଇଟା ତାପ ଉତ୍ପାଦ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ, କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ? ତାପରେ କେଉଁଟା ହେବ? এইটা ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ କାମ୍ଳ ଲୌହକରଣ, এইଟା ଗୋଟେ, ମାନେ IB ଆହୁରି 1, ତାମାନେ ଦେଖ IB କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ এই C ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, এইଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ହାତକୁ ସାବୁନ ପରି ଲାଗେ, ପାଟିକୁ ଖାରିଆ ଲାଗେ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣୀୟ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରୀ, ତେବେ ଯୌଗିକଟି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କ୍ଷାରକ, ଆଲକାଲି, ଅମ୍ଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଗ୍ୟାସ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? B, ଆଲକାଲି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କଠିନ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଠିନ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍କୁ ଏବଂ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏକ ଗାର୍ଡ଼ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ପୁରାଯାଏ କାହିଁକି? ତ ଆକୁ କାହିଁକି ଗାର୍ଡ଼ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ପୁରାଯାଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏରେ ଅଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅବଶୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଶୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ନା ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ Cl ଆୟନର ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ତ 4 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? 4 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ? 5ର 4 ଦେଖନ୍ତୁ B ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅବଶୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ? ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଲକୋହଲ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଲବଣ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଆଲକୋହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ, ଆଉ ଲବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏଠି କରିପାରିବ, ତାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 2 ଏବଂ 3, 2 ଏବଂ 3। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
କେଉଁ ଦୁଇଟି ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଇ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର, ଇଥାନଲ ଧର୍ମ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ? କେଉଁ ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ? ଏହାର ଗଳନାଙ୍କ 156 K, ଏହା ସମସ୍ତ ଆଲକୋହଲିକ୍ ପାନୀୟର ସକ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଏହାକୁ ଆୟୋଡିନ୍, ଟିଙ୍କଚର, କାଶ ଔଷଧ ଏବଂ ଟନିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମିଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇଥାନଲକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ବି ହେବ, 2 ନମ୍ବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 1, 2 ଏବଂ 3 এইটা হবে। ওকে, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳର କ୍ଷାରତ ଦାୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳର କ୍ଷାରତ ଦାୟୀ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଇଟା ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ? ଦେଖ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରେ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜିତ ଆୟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? বি ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 11, କିଛି ଦିନ ବାୟୁରେ ରଖିଲେ ରୂପା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଆବରଣ ରୂପା ସହ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗ୍ଲାସିଆଲ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକରଣର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ଲାସିଆଲ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକରଣ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 75 ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଭିନେଗାରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? এইটা ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଏହା ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏସିଡିକ୍ ନାମକରେ ନାମିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁଟି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ, ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡକୁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ କଠିନ ମୌଳିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ନା ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡର ଧାରଣା ଥିଲା କେବଳ 50-60 ମୌଳିକ ରହିଛି, ନା ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସାରଣୀରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଅସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ତର ତଳେ ରଖାଯାଇଛି? ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ এইটা ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, 1 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ହେଲା, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଠିକ୍, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଇବି ତା ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେଉଁ ମୌଳିକଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକଠାରୁ ପୃଥକ୍? ଅନ୍ୟ ମୌଳିକଠାରୁ କେଉଁଟା ପୃଥକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ କେ। ଓକେ, ସେମିତି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମୌଳିକର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ? ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ କେଉଁଟା? ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 19, ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 11, ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 17, ନା ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 3? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମୌଳିକର ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ 56 ସରି 15। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ସରି এইটা ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 17 ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ସେଇଭଳି ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଦୂରବସ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏକ ପରଦା ଉପରେ ପକାଗଲା। ଓକେ, ତ ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସର ଫୋକସର ଦୂରତା କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଓ ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ସହ ସମାନ ହେବ, ନା ବସ୍ତୁ ଓ ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସହ ସମାନ ହେବ, ନା ଲେନ୍ସ ଓ ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସହ ସମାନ ହେବ, ନା କେଉଁଟା ବି ହେବ ନାହିଁ, କହିହେବ ନାହିଁ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ଲେନ୍ସ ଓ ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ସହ ସମାନ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଇ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଭିଧାନ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲେନ୍ସଟିକୁ ବାଛିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେନ୍ସ, ନା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେନ୍ସ, ନା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେନ୍ସ, ନା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এইটা ହିଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣମାନେ ବାଛିପାରିବେ, ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ଓକେ, ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, এইটা ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଓ 0.25 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱୟକୁ ଲଗାଇ କରି ରଖିଲେ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱୟର ମିଳିତ ପାୱାର କେତେ ହେବ? 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ହେବ? -1 ଡି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 19 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, 19 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆପତିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଆପତିତ ରଶ୍ମିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଦର୍ପଣକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରାଇଲେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଘୁରିଥାଏ? 10, 20, 5, 40। 19 ନମ୍ବର କେତେ ହେବ? ନା 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ, ସେଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର 220 ଭୋଲ୍ଟ ଓ 100 ୱାଟ୍ର ଲେଖାଥିବା ବଲ୍ବ 110 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ପାୱାର କେତେ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଓକେ, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଟରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରେ ଅଛି ଆର୍ମେଚର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁରାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନା ଆର୍ମେଚର କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଆର୍ମେଚର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୁରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନରମ ଲୌହ ଚାରିପଟେ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଆର୍ମେଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଧିକ ପାୱାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜଳ ତାପକ ଓ ବାୟୁ ଶୀତଳକ ଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ୟୁଜ୍ର ରେଟିଂ କେତେ? 5 ଏମ୍ପିୟର, 8 ଏମ୍ପିୟର, 15 ନା 25? 24ର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? ସି 15। ଓକେ, 15। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକା ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ତାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପଂକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଓ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭବାନ୍ତର ସମାନ ହେଲେ ପଂକ୍ତିଟି ସଂଯୋଗ ଓ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ 1:4, 1:6, 4:1, 16:1। କେଉଁଟା ହେବ? 25 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1:6 ହେବ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଦେଲେ। ଓକେ, 25ଟି ସାରିଦେଲେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ 26 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପିଲାଟି କମଳା ରସ ପିଉଥିଲା। ଓକେ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ଅଛି? 26 କମଳା ରସ ପିଉଥିଲା, এইটা ଅଛି। ଓକେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12। ଓକେ, ଆହୁରି O6। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମଣିଷ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ମୋଟ ସାନ ଦାନ୍ତ ଓ ପେଷଣ ଦାନ୍ତର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ 1:3, 2:3, 2:5, 3:4। 27 ନମ୍ବର 1:3 ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ 16ଟି ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କେତୋଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ? 6ଟି, 8ଟି, 16ଟି, 18ଟି? କେତୋଟି? 28 ନମ୍ବର 8ଟି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
16ଟା ATP ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ 8ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଓକେ 29 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗ? 2 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗ କୋଉଟା? ପ୍ରୋପାନଲ, ମିଥାନଲ, ବ୍ୟୁଟାନଲ, ଇଥାନଲ। ତ କୋଉଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଥାନଲ ହେବ ପିଲାମାନେ। 2ଟି କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଥାନଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 30 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ିବା। 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ O2 ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ମହାଧମନୀ, ଧମନୀ, ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ, ଫୁସଫୁସ ଶିରା। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ। ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ। ଓକେ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ। ବିପଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ? ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ, ପାର୍ଶ୍ୱଦୀ ଶୋଷଣ, ବିଶୋରଣ ପଦ୍ଧତି। 31 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ। ଓକେ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳ ଲୋମ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା। 32କୁ ଦେଖିବା ପଢ଼ନ୍ତୁ 32 ନମ୍ବରକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଫ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରୁକକ୍ ଧମନୀ, ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ମହାଧମନୀ, ତାପରେ ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ତାପରେ ଅଧମୀ ଶିରା। ନା ବ୍ରୁକକ୍ ଶିରା, ବ୍ରୁକକ୍ ଧମନୀ, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ବ୍ରୁକକ୍ ଧମନୀ, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ବ୍ରୁକକ୍ ଶିରା, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ବ୍ରୁକକ୍ ଧମନୀ, କୋଉଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ନମ୍ବର। 32 ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ? ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 33 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ହରିକୁ ପଚାରିଲେ ବୃକ୍କୀୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଓ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂତ୍ରରେ ଏହି ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କହିକି ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 34 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ଏମୋନିଆ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂଯୋଗରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଆଗ୍ନାଶୟରେ, ବୃହଦନ୍ତରେ, ନା ଯକୃତରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ 34 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। ତ କୋଉଟା ହେବ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମୋନିଆ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂଯୋଗରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ବାଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଓକେ କୋଉଠି ଯକୃତରେ ଲିମ୍ବ। ଓକେ 35 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। 35 ସୀତା ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗେ। ଓକେ ତ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯାଉଛି ସୀତା। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନା ଅକ୍ସିଟୋକିନ୍ ନା ଲ୍ୟୁଟିକାଇଜିଂ ନା ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 35 ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଓକେ ଅପସନ୍ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ଓକେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 36 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ିବା। 36 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ ଏକ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛକୁ ପୋତିବାରୁ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଚଳନ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତର୍କୁଞ୍ଜନ ଗତି, ପ୍ରତିକୁଞ୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିକୂଳ ଆଳାକୁନୁବର୍ତ୍ତନ। ତ କୋଉଟା ହେବ? ଏକ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛକୁ ପୋତିବାରୁ ଏହାର କାଣ୍ଡ ଭୂଲମ୍ବ ମାନେ ଭୂମି ଭିତରକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କି ପ୍ରକାର ଚଳନ କୁହାଯାଏ? 36 ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ 37 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜଣେ ଚାଷୀ ତାର ବଗିଚାରେ ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ଅଙ୍ଗୁର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ଟିସୁ ପୋଷଣ, ନା ଘୁଟି ବେଳମି, ନା ଅନିଷେକ ଜନନ, ନା ତାର ପରାଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ 37 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼େ କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅନିଷେକ ଜନନ। ଓକେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର 38 ନମ୍ବରକୁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୁଗ୍ମକ ଏକାପରି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମଯୁଗ୍ମକ, ଅସମଯୁଗ୍ମକ, ସମଯୁଗ୍ମଜ, ଡିମ୍ବ ଯୁଗ୍ମକ। ଦେଖନ୍ତୁ 38 ନମ୍ବର
କ'ଣ ସମଯୁଗ୍ମକ। ଓକେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଓକେ ଯୁଗ୍ମକ ମିଳିଲେ କ'ଣ ସମଯୁଗ୍ମକ। 39 ନମ୍ବରକୁ ପଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବଶେଷାଙ୍ଗ, ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ, ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ ନା ଜୀବାଶ୍ମ। 39 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜୀବାଶ୍ମ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯଦି କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ପୋତି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବରକୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କକ୍, ପିଚୁ, ଆଲକାତାରା, ମହମ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ କକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓକେ, ପିଚୁ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମିଠା କମଳା ଗଛର ମଞ୍ଜି ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ପକାଇ ଏକ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଓକେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଥିରେ ମିଠା ରସାଳ କମଳା ଫଳିଲା। ଏହା କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ? ବିବର୍ତ୍ତନ, ବିଭେଦାୟନ, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ନା ସଂକରଣ। 41 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନର କୁକୁର 6ଟି ଶାବକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଶାବକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ବାକି 2ଟି ଶାବକ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ବିବର୍ତ୍ତନ ନା ବିଭେଦାୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। 43କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଦିଆଗଲା? ପି ପ୍ରକାର ସିଲିକନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକକୁ ମିଶାଇବ? ସିଲଭର ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ନା ସିଲିକନ୍ ବୋରନ୍, ସିଲିକନ୍ ଆର୍ସେନିକ୍ ନା ସିଲିକନ୍ ଓ ଆର୍ସେନିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 43 ନମ୍ବର ସିଲିକନ୍ ଏବଂ ବୋରନ୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 44 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଘଷି, କାଠ, କୋଇଲା ନା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 44 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କୋଇଲା। ଓକେ, ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 45 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥା ସମସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖ? କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା? ପୋଷକ ଚକ୍ର, ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ, ଏକତରଫା ପ୍ରଭାବ ନା ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରଭାବ। ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥା ସମସ୍ଥିତି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଏମିତି ଜଳଚକ୍ର ଯେମିତି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। 45 ନମ୍ବର ବି ହେବ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 46 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 46 ନମ୍ବରକୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିସଂସ୍ଥାର ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି? ଜଳ, ଆଲୋକ, ସ୍ନେହସାର, ବାୟୁ। 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଓକେ, 47କୁ ପଢ଼ିବା। ଏକ ବ୍ୟତୀତ ପାଣି ବୋତଲର ପାଣି ସରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏହା ଫାଇବାର ନୀତିର କେଉଁ ନୀତି? ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ଉପଯୋଗ, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ନା ସମ୍ଭରଣ। କେଉଁଟା ହେବ? 47 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପୁନଃବ୍ୟବହାର। ଓକେ, ପୁଣି ଥରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଓକେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଔଷଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ? ଔଷଧ ଦେଖନ୍ତୁ 48 ନମ୍ବର କେତେ ଭାଗ? 40 ଭାଗ ଆମେ ପାଉଛୁ ଔଷଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। ଓକେ, ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ପାଉଛୁ। 49 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆକାର କିପରି ଅଟେ? ଲମ୍ବାଲିଆ, ଚାରିକଣିଆ, ଗୋଲାକାର, ତ୍ରିଭୁଜାକାର। 49 ଦେଖନ୍ତୁ ସି ଗୋଲାକାର ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଗୋଲାକାର ଥାନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାନେ। 50 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରର ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର କମିଗଲେ ଓଠର ରଙ୍ଗ କିପରି ହୁଏ? କଳା, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ଲାଳ। 50 ନମ୍ବର ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। କେମିତି ହୋଇଯାଏ? ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର କମିଗଲା ବେଳେ ଓଠର ରଙ୍ଗ କିପରି ହୁଏ? ନୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିଏସସି, ତାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏଇଟା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 35 ପ୍ଲସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଡ଼େଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।